Estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos. Todos están sentados mirando hacia nosotros. Somos de las primeras personas en el mundo en entrar en el CECOT. No sé, impactante. Ha anochecido ya y en estos momentos, así comenzando la noche, por supuesto, estamos entrando en el CECOT, la nueva cárcel de El Salvador, la nueva cárcel de Nayib Bukele. Bueno, aquí es donde van a estar destinados todos los pandilleros, están siendo todos los traslados, llevan más de 12.000 pandilleros dentro de la cárcel. Hoy mismo nos han aceptado esto, llevamos persiguiendo 2 semanas, nos lo han aceptado y no vamos a esperar ni a mañana, lo he dicho que sea por la noche. Por la noche ya estamos, vamos a entrar. Ahora sí que sí estamos a punto de entrar al penitenciario. Estamos en las puertas del CECOT. ¿Qué es el CECOT? El Centro de Confinamiento del Terrorismo. Llevamos unos días en El Salvador grabando testimonio, recorriendo barrios, conociendo sobre cómo era la vida antes con las pandillas, estas zonas que ni se podía entrar y cómo es la nueva situación, la nueva realidad del país. Ahora mismo esta es probablemente la cárcel más famosa de El Salvador, casi del mundo. El CECOT, la nueva cárcel de Nayib Bukele. 12.000 pandilleros hay aquí. Aquí no hay nada que no sean pandilleros. Es la cárcel para los pandilleros. Va a haber hasta 40.000 por lo menos, así que vamos a conocer en primicia, porque aquí no ha entrado prácticamente nadie, cómo están los pandilleros, cómo se maneja todo dentro, y hasta donde podamos mostrar es que vais a ver también. Así que vamos allá. Pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Tristemente controlaban las cárceles, es decir, eso fue uno de los mayores errores. Ahí ellos controlaban la cárcel totalmente, qué entraba, qué salía, incluso los abogados que los iban a visitar eran los que llevaban las famosas huilas, que era la comunicación interna de las pandillas. En la estructura, bueno, en la policía estaban infiltrados, en los juzgados, en la fiscalía, en toda la estructura de poder del Estado, ahí estaban ellos. Los gobiernos anteriores permitieron que el aspiracional de muchas generaciones de niños, niñas y jóvenes fuera ser pandillero. Entonces, claro, hay una trampa de generaciones de jóvenes que perdimos. ¿Ya? Lo que no vamos a permitir como gobierno del presidente Nayib Bukele es que perdamos más. Ustedes van a poder documentar cuál es el procedimiento de ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Voy a explicar cómo funciona el uso de toda la tecnología para poder asegurarnos que nadie va a ingresar a un acto ilícito. Vamos a ver también lo que es el área donde tenemos el almacén de armas y equipo de intendencia. Vamos a ver el data center. Pero cuando lleguemos allá a los módulos donde tenemos a la población interna, ahí hay unas líneas amarillas. Les voy a pedir que caminemos sobre esas líneas amarillas y evitar entrar en conversación con la población privada de libertad. Así son los controles de entrada en el CECOT, de entrada y salida. Mucho personal,
casi como un aeropuerto, ¿no? Los controles de quitarse los cintos, las cámaras, las baterías, está todo muy controlado, fase por fase, parte por parte, bien controlado todo. Víctor, ¿cómo vas? Viviendo. Unos días, como digo, llevamos ya documentando juntos en El Salvador. Tú ya habías estado hace un año, ya has estado en cárceles de El Salvador, pero no en este. No, el año pasado estuvimos en la cárcel que es de Izalco y también en una que se conoce como Mariona. Cuando nosotros tuvimos oportunidad de estar, el CECOT apenas estaba en construcción, pero se hablaba del gran proyecto que iba a ser. Estuviste en cárceles y en dispositivos policiales en busca de los pandilleros. Todavía había más pandilleros en la calle, no como ahora, que es, o sea, la situación era otra. Sí, cuando estuvimos aquí en El Salvador, hubo varios operativos justamente con los militares y con la policía. Estuvimos en una de las zonas de las que estuvimos incluso ahora de visita, en La Campanera, una de ellas, en Soyapango, en varias comunidades de ahí, y era la atención muy distinta. Ya estaba diciendo cuando entrábamos, esta cárcel, este penitenciario es completamente nuevo, algo novedoso. Estamos entrando casi al estreno y pocas veces, si no nunca, se ha visto desde dentro. Así que ahora sí, ya hemos pasado los controles. Ustedes acaban de pasar el filtro de ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo, haciendo uso de un escáner detector de metales, un escáner de objetos, pero también haciendo uso de un equipo de rayos X de última generación, el cual nos permite a nosotros poder detectar qué es lo que el interno trae adherido a su cuerpo o de manera ingestada. Todo este equipo nos permite a nosotros poder de primera mano impedir que cualquier interno que trate de burlar el sistema de seguridad pueda ingresar cualquier objeto ilícito. Esta área es una zona de afiliación. Acá nos permite a nosotros poder identificar de manera precisa quién es el sujeto que está ingresando al Centro de Confinamiento del Terrorismo. En el sistema de información penitenciaria capta a través de la huella y nos da la identificación real del sujeto. El terrorismo cuenta con una entrada principal única, el cual lo manejamos nosotros con una esclusa vehicular. Esto nos permite a nosotros poder tener un control total de las personas, de los vehículos que ingresan acá a este centro, además de la rigurosidad de los protocolos de seguridad. También la parte tecnológica nos ayuda muchísimo porque tenemos cámaras de alta definición que nos permiten hacer captura inmediata de las placas o de las matrículas de los vehículos que ingresan acá. Fusil P-65, munición 5.56, arma de acción letal. Obviamente esta arma nosotros la utilizamos para las actividades externas y los garitones que están en el perímetro principal. Una pregunta, esta era el arma sobre todo para el control de muros exteriores, ¿verdad? Es correcto. Este. Como veis, fijos en esto. Ya no hablamos de un calibre pequeño, arma larga, calibre largo también. Esta otra parte de armamento es la escopeta calibre 12. Este tipo de arma se utiliza con vara convencional y con bala de goma. Es la que comúnmente nosotros utilizamos para cualquier actividad de intervención que hacemos al interior de cada uno de los módulos. Cosas de pies y manos. Esto nos permite a nosotros poder esposar al interior de la celda a un interno antes de abrir la celda, para poder inmovilizarlo parcialmente y conducirlo a la actividad que va a realizar el interno. En donde estamos en estos momentos, como ya nos venían explicando, es donde los guardias, las propias autoridades del penal pueden encontrar todo lo necesario para defenderse y operar ellos mismos en situación de amotinamiento, ¿no? Por eso vemos escudos antidisturbio, propias protecciones para la cabeza, para todo el cuerpo. Se nos comentaba que al final es práctica, pero bueno, se ha dado, o sea, hay quien incluso se pone toda la equipación en 40 segundos. Es correcto. Como puedes ver, el equipo está completo con su casco protector, su careta, su chaleco antitrauma, protección de piernas, rodilleras. Con este equipo se hace cualquier tipo de intervención y se garantiza que en el procedimiento, pues, si es que hay algún factor de riesgo, eso minimice. Este centro penal consta de 8 módulos. Cada uno de los módulos está equipado de manera independiente, así que una falla eléctrica no afectaría al 100% la operatividad del penal. Con toda esta seguridad que acabamos de observar en estos momentos, diría que es 100% imposible que un preso escape de aquí dentro. Es imposible. Son una casta de asesinos seriales, no son ciudadanos.
son criminales seriales. Nuestra misión es sacarlos de la sociedad. Y si algo es enemigo de la sociedad, es el enemigo del Estado y lo vamos a enfrentar como se debe. Ahora sí que sí estamos entrando en uno de los módulos de los pabellones. Aquí en las celdas los pandilleros. Recuerdo, 100% de los presos, estas celdas son pandilleros. El protocolo es sencillo, seguir la línea amarilla, no acercarnos demasiado a estos barrotes, a estas celdas, pero ya estamos en el punto clave. Estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos. En cada módulo 32 celdas, en cada celda capacidad para hasta 80 presos. La mayoría de celdas, al menos de este módulo, están completamente llenas. La situación es bastante peculiar. Si bien es cierto que estamos ya por la noche, ningún preso está durmiendo. Están todos sentados en los diferentes niveles, vemos que hay hasta 4, creo que son 4 a las alturas de donde están las camas, literas de 4 alturas, y todos están sentados mirando hacia nosotros. Como nos explicaban, ningún preso tiene acceso directo a las necesidades básicas como es el agua. No tiene ninguna llave, ningún grifo, esto es todo racionado, digamos, por las autoridades. Lo que sí hay un servicio 24/7 de sanidad. Entonces tenemos aquí enfermera y aquí enfermera también, entregando diferentes, utensilios médicos, utensilios básicos. En estos momentos van a sacar un grupo de presos de una de las celdas y vamos a presenciar cómo son las actividades, cómo es el procedimiento. Fijaos, primero se les esposa a los barrotes para que estén inmovilizados al menos parcialmente antes de que abran la puerta de la celda. Señores. Los labios. Dios los bendiga. Estaremos visitándonos la próxima semana para continuar hablando sobre los valores y lo que es salud mental. Uno de los puntos más clave a tener en cuenta es que, como sabéis, la rivalidad máxima es entre las dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Aquí no están separadas, están conviviendo en las mismas celdas las dos pandillas. Antes no ocurría así, había cárceles de una pandilla y cárceles de otra pandilla, nunca estaban juntas, ni en la calle ni en la cárcel. Los líderes, que están ya prácticamente todos, sino todos encarcelados también, los líderes de las pandillas, hicieron ese acuerdo de no matarse en la cárcel. De hecho, hay 3 pandillas, no 2, porque está la Salvatrucha, pero dentro de la 18 hubo una distinción, se dividieron en 2. En estos momentos han quitado la camiseta de todos los presos de esta celda. Pues vamos a ver, sobre todo, sus identificativos, sus tatuajes, y cómo están comiendo las 3 pandillas en la misma celda. Supimos capitalizar el peor veneno que nos metieron como país, porque ellos entraban y salían del sistema. Y fuimos entendiendo y documentando todo ese universo de tatuajes y su significado. 20 años de estudio y tú puedes ver cualquier tatuaje. ¿Qué significa? Con la imagen, el significado, el departamento, municipio, también dependía entonces del departamento, municipio, la clica, el programa. Claro, ¿y cómo identificabas tú a tu ganado? Tú no puedes declararle la guerra a un enemigo que no conoces. Y lo que te estoy demostrando es que a este enemigo lo llegamos a conocer a detalle.
Pero sí, ahí te saludaron con el barrio, o sea, aquí la pandilla manda, te dijeron. Entonces, ¿por qué no? Porque ahorita hay dos versiones en esto. Son esos muchachos, tú los ves tranquilos, pasivos, con ganas de pedir oportunidades. Su cara, sus expresiones son poco expresivos. Y frente a las cámaras y todo, este es el manejo público del pandilla. Se da la vuelta, digamos, el ente represor, el control, que le limitaría la visita para que no se expresen públicamente y entonces se manifiesten. Los tatuajes básicamente no se los quitan todos, se quitan los más visibles o se los cambian. Pero eso es por un tema de sobrevivencia, o sea, es decir, a la pandilla no renuncia. Yo te iba a advertir eso, que tuvieras cuidado con los gestos y con la mímica. Sí, eso es. Sí, tuvieras cuidado porque ellos están mandando mensajes, porque los rumores que quieren reorganizarse, reestructurarse fuera. Eso que tenés ahí son drogadictos, son psicópatas y gente que no puede vivir sin estar en un estado así. Ellos subieron y vieron organizaciones, cómo se planteaban los bárbaros, cómo se planteó la mafia italiana, ETA, cómo afectó a España ETA, cómo se planteaba ETA, qué células trabajaban, cuáles eran las que golpeaban, cuál era la política, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a gobernar, esas 32 familias las vamos a gobernar con 15 sillas. ¿Ya? ¿Y por qué 15 sillas? Escribe Mara Salvatrucha y cuenta la letra, son 15. Y estas 15 sillas eran las que daban las órdenes. Pero ese planteamiento de la MS en programas y clicas es similar al barrio 18. Solo que aquí viene lo que es el programa o el apellido de familia es la tribu y los hijos se llaman canchas. Obviamente ya en el negocio ellos tenían una familia o un programa que era el encargado de la logística, de traer la marihuana desde Guatemala, y había un programa o otra familia que era el encargado de la distribución y era la que fijaba el precio. Entonces, ¿qué pasa? Había una actividad gobernada por el corporativo criminal y había la actividad de extorsiones que era con lo que los hijos se mantenían, porque ellos tenían ingresos. Un homeboy tenía un salario, un chequeo tenía un salario, un poste, un paro, tenía un salario. Antes que nada, ¿de qué pandilla eres? Soy pandillero de la 18. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en el CECOT? Tengo aproximadamente 7 meses. ¿Entraste directamente al CECOT o entraste desde otro penal? Entré de Ciudad Barrio, vine para acá. Sí, tuve 23 años preso. 23 años. Sí. Salí en el 2010 de Izal. ¿Por qué motivo habías estado anteriormente? Había estado por robo, lesiones y homicidio. ¿Con cuántos años entraste en la pandilla? Entré de 20 años, tengo 50. Bueno, yo prácticamente vine en el 88. Prácticamente nosotros nos trajimos a El Salvador con el propósito de no ocasionar problemas a la población, pero con el tiempo la pandilla empezaron a cambiar, empezaron a quitarle vida a gente inocente. Fíjese que cuando uno anda haciendo cosas en el pasado, pues a veces uno no siente remordimiento de nada, pero con el tiempo, las edades, los años que a uno le van cayendo encima, pues uno empieza a analizar y a pensar y a sentir aquel remordimiento por el daño que tal vez uno le ha ocasionado a las personas inocentes. Tal vez podría ser a veces con pedir disculpas o pedir perdón, eso no les va a traer a los seres queridos que tal vez están fallecidos, ¿entiendes? Pero sí tal vez el arrepentimiento que uno puede tener en haber hecho cosas en el pasado. Los jóvenes de allá afuera, ellos cada mañana que se levantan, lo primero que hacen es abrazar a su mamá. En cambio nosotros aquí en la mañana cuando nos levantamos, lo primero que vemos son los barrotes y no podemos abrazar a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Por el motivo de que cometimos un error en el pasado, el cual estamos aquí pagando. En esta cárcel no hay programas de reinserción, porque desde el gobierno no se cree que un pandillero, que se consideran terroristas, asesinos en serie, pueda reinsertarse en la sociedad. Por lo tanto, no hay estos programas y lo que es la intención, por lo menos, es que estos presos van a estar aquí de por vida. Ninguno va a volver a estar fuera del CECOT nunca en su vida.
esas personas tienen familia. Y las familias de alguna manera van a estar exigiendo de que se les den una segunda oportunidad, una tercera para algunos o cuarta para otros. Entonces yo sí creo que el gobierno debería de comenzar a pedir ayuda de la comunidad internacional. Los programas que han tenido éxito en algún otro país sobre reinserción deben comenzar a aplicarse. Y en la mayoría de políticas, la política que tenemos de seguridad nosotros, hay un componente de reinserción que no se está cumpliendo. Entonces, diferente la reinserción debe hacerse, desde mi punto de vista, con equipos multidisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, gente que sepa de familia, de salud. El sistema de seguridad, el régimen que se aplica acá en el Centro de Confinamiento del Terrorismo es un régimen de máxima seguridad. No existe un régimen de visitas para ellos. No existe un sistema para visitas. Ellos, por ejemplo, hablan de, en un futuro, si salen, de reinsertarse. No es el plan. No es el plan. En este caso, ninguna de estas personas va a volver a salir nunca del CECOT. Es correcto. Entonces, como ya bien nos han confirmado, el plan es que estas personas nunca más, y además algunos veo bien jovencitos, y nunca más van a volver a salir de este penitenciario. Imaginaos, ir pasando celdas y los ojos de 80 personas en 4 niveles que parece que te atrapa, pues esos 4 niveles de alturas, fijándose en ti, desde todos los lugares, desde todas las celdas. No hace falta que tengan pruebas en estos momentos de que has asesinado, de que has robado, extorsionado. Si tienes tatuajes de las pandillas, eres pandillero, se da por hecho que asesinas. No hace falta más prueba al CECOT. Si haces los gestos de las manos de las pandillas, no hace falta nada más, eres de la pandilla. Al CECOT. Y algunos de estos presos me tiraban los símbolos con sus manos, me tiraban los símbolos de su pandilla, desde dentro. También yo tenía la policía detrás, yo la policía no la veía. Probablemente cuando la policía no miraba, porque se reían, me miraban para la cámara con la cara tatuada entera, pintados como aquí les llaman, y me tiraban los símbolos de la pandilla. Algunos se arrepienten o dicen que se arrepienten. Otros me miraban fijamente, riéndose y tirándome los símbolos de la pandilla. Somos de las primeras personas en el mundo en entrar en el CECOT. No sé, impactante. Y nos convence que debemos desarticular con más fuerza de la que ya estamos aplicando a estos grupos terroristas que no van a descansar y van a seguir trayendo zozobra y luto para el pueblo salvadoreño si no los detenemos. Y ya fuera de esta cárcel conocida como CECOT, este centro de confinamiento del terrorismo, es decir, de las pandillas en El Salvador. Antes que nada, y tú ya con lo que has vivido en las otras cárceles el año pasado. La situación también era otra, las cárceles también eran diferentes y más antiguas. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias que tú encuentras entre esas cárceles que tú conociste y el CECOT? Una, el tamaño. El tamaño del CECOT es muy grande comparado a las otras cárceles en las que estuvimos, que fue Izalco y fue Mariona. Lo recordamos, estas cárceles ya tienen bastantes años aquí en El Salvador, entonces eran celdas muy diminutas de aproximadamente unos 2 metros por 3 o 2 por 2, y aquí vimos que son ya celdas mucho más grandes, donde no sé cuántas, aproximadamente 80 personas por celda. 80 personas por celda, entonces esa es una diferencia. La primera tenían aproximadamente unas 13 personas por celda cuando lo visitamos. Y no te daban la cara cuando fuimos a grabar. No podían mirarte. No podían mirarte. De hecho, era una instrucción que tenían de los mandos. Una diferencia muy clara respecto al funcionamiento de El Salvador y sus cárceles y el resto de gobiernos con las cárceles respectivas de los diferentes países es que aquí se quiere dar ese mensaje. Es decir, en otros lugares intenta que no haya un trato tal vez agresivo, incluso de humillación en algunos casos respecto al preso. Y si lo hay, que en casi todos los países lo hay, es en oculto, en privado. Nadie puede saberlo, es la intención, que no se sepa. Aquí es completamente al revés. Se quiere dar ese mensaje y hoy no lo hemos visto tanto porque ya han pasado varios meses desde que comenzó toda esta situación de régimen, pero al principio era muy claro. El mensaje no era solo el arresto, sino toda la violencia y humillación que venía después del arresto. Entonces, por eso la situación que se vive aquí es
es única y particular, porque precisamente no solo se puede entrar en la cárcel, sino que se va a ver un trato muy agresivo con los presos. Y ya para terminar, y no solo con Víctor, sino también con el TNT, que él también está grabando acá en la cárcel. Sí. Bueno, también le conocí ya el anterior reportaje, hemos estado recorriendo barrios. Ya para despedir el reportaje, unas declaraciones rápidas de vuestras sensaciones, lo que ha sido entrando en el CECOT, y contando un poco también un hecho particular que se ha dado con los dos, ya que tú eres local, tú ya estuviste aquí. La primera sensación, en la primera ocasión, fue que no te podían ver a los ojos. Ahora sí, tenías todas las miradas que te clavaban y se sentía esa presión, se sentía cómo te estaban observando, se sentía igual quizás pudiera ser un enojo hacia ti. Digo, no sé, pudiera ser el hecho de que pues, nosotros traemos tatuajes, el tipo de vestimenta quizás que se pudiera traer. Y algo curioso que pasó es que durante la grabación, cuando pasábamos cerca de las celdas, había algunas personas que gritaban mi nombre, que decían Víctor González, pero lo susurraban. Entonces empezaron como a mencionar mi nombre también, pero no te lo decían, sino que solo lo deletreaban, como es fácil, va TNT, solo deletreaban, le decían. Y otros me decían que estaba bien, hasta que llegamos a tener uno enfrente que sí empezó a hacer como las señas de su barrio y empezó a amenazar. Por la gorra, obviamente, porque este tipo de gorras no podías andarlas acá y llegar a una comunidad y salir tranquilamente o entrar tranquilamente. Entonces empezó a decirme cosas de la gorra y me empezó a decir cosas de muerte, que si salía, cosas de muerte y todo eso. Ya se siente esa presión. También grabando, que sí que a través de la pantalla les miraba a la cara, me estaban mirando y también me deletreaban algo, solo como si te están mirando y te hacen... Y no sabía qué me estaba diciendo, realmente no lo alcanzaba a saber, pero también mandaban sus mensajes. Ni siquiera sé si eran mensajes a mí. También podía ser que estos pandilleros estaban comunicándose con gente de fuera. La dinámica, como digo, es que estos pandilleros es probable que no van a salir nunca más, ni van a ver a la familia nunca más. Probablemente lo curioso de esta situación es que también es la oportunidad de los pandilleros, quieras que no, de repente que su familia vuelva a verlos, de mandar un mensaje a alguien. Entonces, bueno, hasta aquí ha sido por el momento y probablemente sea el último reportaje aquí en El Salvador. ¿Qué voy a decir? O sea, hemos estado semanas persiguiendo esto, el tener los permisos, el conseguir el acceso. No ha sido fácil, al principio del reportaje lo decía, el acceso lo hemos conseguido, nos lo han dado, nos lo han confirmado hoy mismo y ha sido ni esperar hasta mañana, nos lo dan hoy y nos vamos hoy mismo, se cancela todo lo que haya y hoy mismo, y si es por la noche, pues por la noche. Pero hemos documentado lo que es el CECOT, yo creo que la cárcel más famosa casi del mundo en estos momentos, la cárcel de Bukele, como se la conocen en otros lugares. Así que nada, gracias a todos, a ti también, gracias al TNT, a Noa que está en la cámara y a todos los que hemos estado juntos haciendo esto posible. Nos vemos, hasta la próxima. Veo que vienen días complicados, es decir, las situaciones que llevaron a la pobreza, a la exclusión y que ayudaron a que las pandillas florecieran en el país, están ahí. Digamos, todo lo que se llama violencia estructural, las condiciones culturales de violencia, intolerancia también están ahí. Entonces, si no se hace prevención y si no se trabaja por temas de cultura de paz y reinserción, quieras o no, los 60.000 o 70.000 que están en la cárcel van a necesitar programas de reinserción sí o sí. Los que puedan reinsertarse se van a reinsertar y los que no pues van a terminar quedando ahí. Pero yo creo que esa es una obligación del Estado, reinsertar y luego trabajar en programas de prevención, de convivencia y de paz.
দেখে না আমি কমেন্ট করতে পারতেছি না, সেইটা আসে না। আসে না, কেমন লাগে আসে না। আজকে কমেন্ট করতে পারবো না। কাজ করা হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসছি লাইভে। কে কে আছেন? এল রহমান, হাই আপু। হাসিকনা, হাই আপু। হাই আপু। ইসরাতুল জান্নাত, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এল রহমান, অনেক সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাসিকনা, কেমন আছো সুইট আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এরপর কে? পাপিয়া শাহনাজ, অ্যাক্টিভ, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। পাপিয়া শাহনাজ আপু মনে হয় এই ফার্স্ট কমেন্ট করলেন। আচ্ছা, সবাই একটু দ্রুত করে জয়েন করে ফেলেন। অল্প কয়েকটা শাড়ি দেখাবো হচ্ছে গিয়ে রিজেক্টের মধ্যে, যেটা ইনটেক শাড়ির মধ্যে রিজেক্ট, যেমন আমার পরা শাড়িটাও আছে একটা, হ্যাঁ, ইনটেকের মধ্যেই রিজেক্ট। আর কিছু দেখাবো হচ্ছে গিয়ে স্টক লটের শাড়ি, গতকালকের মতো। হ্যাঁ, গতকালকের মতো হচ্ছে গিয়ে কিছু নিউ শাড়ি, কিছু হচ্ছে গিয়ে লটের শাড়ি। তো ওই লট নিউ শাড়ির মধ্যে কিন্তু টুকটাক রিজেক্টের মধ্যে থাকবে। তানজিলা সুলতানা, হাই হাই আপু। আচ্ছা, তো হচ্ছে গিয়ে সবাই একটু দ্রুত করে জয়েন করে ফেলেন আর আমাকে একটু জানিয়ে দেবেন আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অল ওকে আছে কিনা একটু জানিয়ে দিতে হবে। সবকিছু অল ওকে আছে কিনা একটু জানিয়ে দিতে হবে। আমার পরোটা এটা হচ্ছে 1450-এ দিচ্ছি আজকে রিজেক্টের। 21-2200 টাকার শাড়ি আজকে 1450-এ দিয়ে দিচ্ছি। সব হচ্ছে গিয়ে না, সব না, কয়েকটা দেখাবো নিউ ইনটেকের মধ্যে রিজেক্ট, কয়েকটা দেখাবো, আর কিছু দেখাবো হচ্ছে গিয়ে স্টক লটের শাড়ি। যে যেটা পছন্দ করবেন সে সেটা নিয়ে ফেলবেন। সবই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমরা টুকটাক রিজেক্টের মধ্যে সব থাকবে, বাট লটের থাকবে এবং নিউ এর মধ্যে থাকবে। সবাই আমাকে একটু জয়েন করে জানিয়ে দেবেন আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অল ওকে আছে কিনা। আচ্ছা, অল ক্লিয়ার আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইসরাতুল জান্নাত, আর কে কে আছেন? নাহিদা নাহিদ, হাই আপু, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, তাসনিয়া ফারিন, অল ওকে আপু, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কে কে আছেন একটু আমাকে জানাবেন তো। আমাকে জানিয়ে দেন কে কে আছেন, হাই হ্যালো বলে ফেলেন। যারা যারা আছেন একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলেন, সবাই একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলেন। লাভ লাইক রিয়েক্ট দেওয়াতে কোনো টাকা খরচ হয় না, একটা লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলেন, ঠিক আছে? একটা লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলেন আর হচ্ছে কি একটু হাই হ্যালো বলে জানিয়ে দেবেন কে কে জয়েন করেছেন, কে কে দেখছেন আমাকে। হাই আপু, তোমাকে প্রিটি লাগছে, ওকে, কামরুন্নাহার কলি আপু, ওকে। তো আমরা আজকে যেগুলো দেখাবো সবই কিন্তু আজকে একদম ইন্ডিয়ান শাড়ি, সব ইন্ডিয়ান শাড়ি, আজকে কোনোটাই দেশি না, ঠিক আছে? আচ্ছা, সুনেত্রা রয়, অল ক্লিয়ার আছে, ক্লিয়ার আছে আপু, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ক্লিয়ার যেহেতু আছে আর কোনো সন্দেহ রইল না, আমরা হচ্ছে গিয়ে লাইভ শুরু করে দেবো। অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি থাকবে, যার যেটা পছন্দ হবে সে সেটা নিয়ে ফেলবেন, ঠিক আছে? এগুলো সবই হচ্ছে গিয়ে আজকে আমি একদম লস প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি। যে শাড়িগুলো লাস্ট, আজকে কিন্তু লাস্ট, আমাদের মনে আছে তো, আজকে কিন্তু লাস্ট, আজকে আমাদের লাস্ট লাইভ, মনে আছে তো সবার? লাস্ট লাইভে ধামাকা হবে, ধামাকা আর ধামাকা। আজকের লাইভ আজকে এবং হচ্ছে গিয়ে রাতের লাইভ, এই দুইটা লাইভ মিস করেন না। নার্গিস লিখি, হাই আপু, হাই আপু। সুনেত্রা রয়, হাই আপু। আচ্ছা, হাসিকনা আপু, অ্যাক্টিভ, ওকে, সবাই অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন, ঠিক আছে? সবাই অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন। আচ্ছা, সবই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমরা দেখাবো হচ্ছে গিয়ে লটের শাড়িও দেখাবো আর ইনটেকের মধ্যে রিজেক্ট শাড়ি দেখাবো। আর আজকে আমাদের লাস্ট লাইভ এই মানে রোজার আগে, রোজার পরে ইনশাল্লাহ আবার আমাকে পাবেন ইনশাল্লাহ, যদি আল্লাহ হায়াতে রাখে। তোমাকে স্নিগ্ধ লাগছে, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। স্নিগ্ধ লাগলে ভালো, এটা সুন্দর, ঠিক আছে?
আচ্ছা, তো হচ্ছে কি আমরা বলে দিই, প্রথমে যে কয়টা দেখাবো সবগুলো হচ্ছে রিজেক্ট শাড়ি, ইন্ডিয়ান রিজেক্টের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। টুকটাক রিজেক্ট থাকবে আপুরা, টুকটাক রিজেক্ট থাকবে। আর হচ্ছে কি আমাদের অর্ডার প্রসেসটা বলে দিচ্ছি, যে শাড়িগুলি দেখাবো তার একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে, নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিয়ে ইনবক্স করে দিতে হবে। ঢাকা, ঢাকার বাইরে সব আপুদেরকে আমরা ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিয়ে ফেলবো, আর ঘরে বসে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে ঢাকার ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে গিয়ে 80 টাকা, ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে 150 টাকা। আর আমাদের প্রত্যেকটা শাড়ি হচ্ছে এক পিস করে, এর কোনো মানে আলাদা কোনো কালার বা কোনো ইয়ে নাই যে আপনি একটা অর্ডার করেছেন অন্য একটা কালার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এরকম কোনো কিছু নাই। হ্যাঁ, এরকম কোনো কিছু নাই। সো হচ্ছে গিয়ে, আচ্ছা নার্গিস লিখে অ্যাক্টিভ, ওকে। তো হচ্ছে কি আপনারা যেটা নিবেন 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা ডান করবেন। এখন অর্ডার করলেন হচ্ছে 2 ঘন্টা পরে বলবেন যে আপু আমি এটা নিতে পারছি না, সরি, এই কাজটা করেন না, আজকে কিন্তু লাস্ট। তো যদি না নেন তাহলে অর্ডার করেন না, আর যদি নেন 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা ডান করবেন। দরকার পড়লে একটু সময় নেবেন, কারণ লাইভের মধ্যেই আপনার হচ্ছে গিয়ে ছবি দেওয়ার দরকার নাই। আপনি লাইভ শেষে আমাকে ছবি দেন, কোনো সমস্যা নাই। লাইভ শেষ হওয়ার পরে আপনি আমাকে দেন। বাবলি তুমি রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে ফেলো, লাইভ শেষ করার পরে আমাকে নক দেন, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা ডান করেন। সাবিনা বেগম অ্যাক্টিভ, ওকে। প্রিয়াঙ্কা নদী আপু অনেক সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তমা মজুমদার অ্যাক্টিভ আছে আপু। আপুরা প্রথম যে 4-5টা শাড়ি দেখাবো সেগুলিতে অ্যাক্টিভ না লিখলেও চলবে, কারণ ওগুলি আমি অফারে দেবো। নিউ শাড়ি যেগুলো এগুলো অফারে দেবো, সেগুলিতে আর অ্যাক্টিভের কোনো কাহিনী না। অ্যাক্টিভ হচ্ছে গিয়ে আপনি লটের শাড়ি যখন দেখাবো তখন হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখবেন, লটের শাড়ি যখন দেখাবো তখন ধুমাইয়া অ্যাক্টিভ লিখতে থাকবেন, ঠিক আছে? তো আমি প্রথমে আমার শাড়িটা দিয়ে একটু শুরু করে দিই। হ্যাঁ, আমার শাড়িটা জিমিচুর একটা শাড়ি, জিমিচুর একটা শাড়ি, এটার কোনো ডিফেক্ট নাই, শুধুমাত্র ডিফেক্টের মধ্যে কিছু স্টোন পড়ে গেছে, এটা স্টোন পড়ে গেছে। এগুলি প্রায় 2200 টাকার শাড়ি আমার এখানে, অন্যান্য জায়গায় তো আরো বেশি দাম। আপনারা জানেন যে অন্যান্য সবার তুলনায় কিন্তু আমি অনেক কম প্রাইস নেই, ঠিক আছে, অনেক কম প্রাইস নেই। আচ্ছা, এতদিন তোমাকে না দেখে থাকবো কি করে? আমি দেখা দেবো। আমাকে মেসেজ দিবেন, মাঝে মাঝে মেসেজ দিবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আপু তোমার পরাটা অনেক সুন্দর, হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা শাড়ি, জিমিচুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। পুরোটাতেই জারি ওয়ার্ক এবং স্টোন ওয়ার্ক করা আছে, স্টোন না, হ্যাঁ স্টোন, 0 সাইজের স্টোন করা, এখানে জারি ওয়ার্ক স্টোন করা আছে পুরোটা শাড়িতে। হয়তো কিছু শাড়িতে আপনার স্টোনটা পড়ে গেছে, কিছু শাড়ি স্টোন পড়ে গেছে, এই কারণেই হচ্ছে গিয়ে আমরা আপনাদেরকে রিজেক্ট বলছি। আদারওয়াইজ কোনো ছেঁড়া নাই, কিছু না। এগুলো এটার সাথে কিন্তু ব্লাউজ পিসটাও আছে, এই শাড়িটার সাথে ব্লাউজ পিসও পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা মাত্র হচ্ছে 1450 টাকায়। একদম হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্রায় লস প্রাইসের কাছাকাছি, প্রায় লস প্রাইসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এই শাড়িটা। মনে হয় গাড়ি ভাড়াও থাকবে কিনা সন্দেহ আছে, ঠিক আছে? তো সেরকম একটা দামে দিয়ে দিচ্ছি এই শাড়িটা মাত্র 1450 টাকায়, জিমিচুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। খালিও অল্প কিছু দেখেন, এই যে এখানেও দেখা যাচ্ছে, এখানে মনে হয় একটা স্টোন পড়ে গেছে, বা এরকম দেখাইতে গেলে হয়তো হালকা 1-2টা স্টোন পড়ে গেছে, হ্যাঁ বোঝা যাবে। এবং ব্ল্যাক তো আপনাদের সবারই খুব পছন্দ, ব্ল্যাকের মধ্যে জিমিচুটা পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়িটা মাত্র 1450 টাকায়, ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। আসেন একটা কাতান দেখাই দিই, এটা হচ্ছে গিয়ে বটল গ্রিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, নাকি সি ব্লু ডার্ক একটা সি ব্লু কালার, নেভি ব্লুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা নেভি ব্লু বলবো না সি ব্লু বলবো, হোয়াট এভার, সি ব্লুই মনে হয়, নেভি ব্লুর মতো লাগে, সি ব্লুর মতো লাগে, তো যেটাই হোক সি ব্লু অথবা নেভি ব্লু হবে। এই শাড়িটা একটা পিসি আছে, কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে, একটা পিসি আছে, সব শেষ, এই একটা পিস রয়ে গেছে। সো এটা আমরা আজকে একদম হচ্ছে কম প্রাইসে দিয়ে দেবো। ভালো লাগলে তাড়াতাড়ি করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। টুকটাক রিজেক্ট থাকতে পারে আপুরা, একদম ছোট খাটো, যেটা কিনা আমি বললাম আমার পরা শাড়িটা, এটা শুধুমাত্র হচ্ছে কয়েকটা স্টোন পড়ে গেছে, এছাড়া এটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। ঠিক সেরকমই টুকটাক রিজেক্ট থাকতে পারে, আদারওয়াইজ কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, অনেক সুন্দর আদির আম্মু হৈমন্তী, আচ্ছা অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নীলিমা সরকার অ্যাক্টিভ, আচ্ছা এমডি হাফিজ চৌধুরী হাই আপু অ্যাক্টিভ, ওকে। নুসরাত নূরে হাবিব খান আপু তোমার পড়াটা অনেক সুন্দর, আচ্ছা ঠিক আছে। মোহাম্মদ সাবিত অ্যাক্টিভ আপু, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হচ্ছে শাড়িটা, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আমার পরাটা, আর এটা একদম সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে 1450 টাকা। আজকে বেশিরভাগই যাবে এরকমই, 1450 পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। এটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, ছোটখাটো প্রবলেম থাকলে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। আপনারা এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। ঈদের জন্য কিন্তু আমরা এই শাড়িগুলো এত কম প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি।
মাত্র এটাও 1450, আমার পরাটাও 1450। এটা নেভি ব্লু বা হচ্ছে গিয়ে সি ব্লুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। দেখেন সি ব্লু বা ডার্ক একটা কালারের মধ্যে, রং পেন্সিল। মাশাআল্লাহ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জেসমিন আফরোজ, তোমার শাড়ি অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জেসমিন আফরোজ অ্যাক্টিভ, ওকে। আপু কয়টা শাড়ি মিস করেছি? আপু না, ফার্স্ট শাড়ি আমারটা, আমার পরাটা, সেকেন্ড হচ্ছে আমার হাতেরটা। ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে আমার পরাটা আর সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে আমার হাতেরটা। এই হচ্ছে ব্লাউজের পিস, দেখেন ব্লাউজের পিস পেয়ে যাচ্ছেন এই সুন্দর একটা শাড়ি। এটাও 1450 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন, 1450 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, টুকটাক প্রবলেম থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি, ঠিক আছে, সম্ভাবনা খুব বেশি, একদম ছোটখাটো প্রবলেম থাকবে। তো এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। 1450 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আমার পরাটাও 1450, এটাও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন 1450 টাকায়। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। একটা খাদ্যি সিল্ক শাড়ি দেখাই দিই, খাদ্যি সিল্ক শাড়ি দেখাই দিই। এই শাড়িটার মধ্যে একটুখানি রিজেক্ট আছে, এটার মধ্যে রিজেক্টটা আমি দেখাই দেবো। এটা আপনারা জাস্ট একটু হয়তো 50-60 টাকা খরচ করতে হবে। একদম ইনটেক শাড়ি কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ইনটেক শাড়ি আমি দেখাচ্ছি, একদম ইনটেক শাড়ি। এটা হচ্ছে গিয়ে প্রায় 2500 টাকার একটা শাড়ি, আপনি মানে অনেক কম প্রাইসে পেয়ে যাবেন। একটুখানি রিজেক্ট আছে এই কারণে, ঠিক আছে। আর একদম মিষ্টি একটা পিচ কালার, মিষ্টি পিচ কালারের মতো অনেকটা, সেইটার দাম মানে সেই কালারটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। এটা ডিফেক্টটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন, শুধুমাত্র আঁচলের একদম লাস্ট প্রান্তে গিয়ে একটুখানি কাটা, এছাড়া পুরোটা শাড়ি একদম ফ্রেশ, পুরোটা শাড়ি একদম ফ্রেশ। একটুখানি ই করে নেবেন, রিপু করে নেবেন, এটাই রিপু করে নেবেন, আর না তো আমি নিয়ে নিবো না। সেইটা একদম ফ্রেশ সুন্দর একটা শাড়ি, পুরোটাতে লতানো একটা ডিজাইন করা আছে, পুরোটা শাড়ির ভিতরে লতানো ডিজাইন করা, খুব কোয়ালিটিফুল একটা শাড়ি আজকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা শাড়ি। এটাও এগুলো চলে যাচ্ছে সব লস প্রাইসে, এগুলো প্রত্যেকটা চলে যাচ্ছে আজকে লস প্রাইসে। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। মিষ্টি পিচ কালারের মধ্যে জাস্ট আপনি একটুখানি জায়গা, এতটুকু জায়গা একটু ছেড়া, যেটা কিনা আপনি রিপু করে নিতে পারেন, নিজে করতে পারেন সেম সুতা দিয়ে, অথবা আপনি হচ্ছে কোনো টেইলারের কাছ থেকে জাস্ট আপনি 50 থেকে 60 টাকা খরচ করে এটা রিপু করে নিতে পারেন, ঠিক আছে। তো এই শাড়িটা নিয়ে ফেলতে পারেন, একদম সেম প্রাইসে চলে যাচ্ছে মাত্র 1450 টাকা। এগুলো কিন্তু 2200-2500 টাকার নিচে না, 2200-2500 টাকার নিচে না। এটা কি কালার? একদম পিচ কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে না, পুরো পিচ কালার, মিষ্টি একটা পিচ কালারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা খাদ্যি সিল্ক শাড়ি। খাদ্যি সিল্ক আপনারা জানেন দাম অনেক বেশি, একটুখানি রিজেক্ট থাকার কারণে কিন্তু এই শাড়িটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 1450 টাকায়। এগুলো অনেক দামি, আমার প্রায় লস প্রাইসে আমি সব দিয়ে দিচ্ছি, প্রায় লস প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ব্লাউজের পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে, ব্লাউজের পিসটাও পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 1450 টাকায়। জাস্ট ওয়ান্ডারফুল একটা শাড়ি, ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। ব্লাউজ পিস সহ, ব্লাউজ পিস সহ এই অংশটুকু কিন্তু আমাদের কোমরের অংশ চলে যাবে, ঠিক আছে, এই অংশটুকু কিন্তু কোমরের মধ্যে চলে যাবে, আর বাকি যেটুকু আছে আমাদের ব্লাউজের পিসের মধ্যে থাকবে। ব্লাউজ পিসটা বেশ বড়ই থাকবে, যার লাগবে যতটুকু লাগবে নিয়ে ফেলবেন, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে শাড়িটা। আচ্ছা শেফালি বেগম আপু, আপনার সবগুলো শাড়ি আমার নিতে মন চায় কিন্তু টাকা নাই। সব শাড়িতে আসলে নেওয়ার কোনো যুক্তি নাই, যে একটা নিলে একটা নিবেন, দুইটা নিলে দুইটা নিবেন, এরকমই। আর রহমান আর রুমা, আচ্ছা আর রুমা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপু। জোনাকিরাত বলে দিয়েছে এটা কি কালার, অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, একদম ঈদ কালেকশনে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, একটু রিজেক্টের কারণে পেয়ে যাচ্ছেন এটা মাত্র 1450 টাকায়। সো দেরি না করে ঝটপট করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন, পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 1450 টাকায়। কালারটা কিন্তু একদম মিষ্টি একটা পিচ কালারের মধ্যে, খুব সুন্দর একটা কালার। আচ্ছা, এরপর দেখিয়ে দিচ্ছি আর একটা শাড়ি। এই শাড়িটা আমার হচ্ছে গিয়ে 100-150 টাকা লাভে ছিল, এটা 1800 টাকা, ঠিক আছে, না 1750 টাকা ছিল, সরি 1750 টাকা। এই শাড়িটাও আজকে দিয়ে দিচ্ছি মাত্র হচ্ছে গিয়ে 1450-এ। এই শাড়িটাও আজকে দিয়ে দিচ্ছি 1450-এ। একটা পিসই ছিল, একটা পিস থাকার কারণে এই শাড়িটাও দিয়ে দিচ্ছি 1450-এ। এটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই, এই শাড়িটার মধ্যে একদমই কোনো ডিফেক্ট নাই, ঠিক আছে, 1450-এ দিয়ে দিচ্ছি। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। খুব সুন্দর একটা জুয়েল টোনের মধ্যে শাড়িটা যাচ্ছে, জুয়েল টোনের মধ্যে যাচ্ছে কিন্তু এটা। আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন টিয়া কালারের মধ্যে। আচ্ছা ফাতেমা গাজী, আচ্ছা আপু আপনার পরাটা কত হাত? আপু একদম 14 প্লাস, 14 প্লাস। এগুলি তো মানে ব্লাউজ পিস সহ, এগুলির আর কোনো মানে হিসাব রাখা লাগে না। খুব সুন্দর একটা কালার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাও অনেকটা হচ্ছে পিচ কালার এবং পিঙ্ক কালার, ডুয়েল টোন বলছিলাম না, এটা পিচ এবং পিঙ্কের একটা কন্ট্রাস্টে পেয়ে যাচ্ছেন। খুব সুন্দর ভিতরের কাজটা, এটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। তারপরেও আজকে কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 1450 টাকা।
আচ্ছা, জিন্নাতুল মুনতাহা কেমন আছো আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। রাতের আকাশ, গর্জিয়াস আপু শাড়িগুলো, হ্যাঁ একদম গর্জিয়াস শাড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের একদম অফারে। অফার মানে একদম লস প্রাইসে, প্রায় লস প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি। এই শাড়িগুলো অনেক অনেক সুন্দর হবে, ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করেন। এটা কিন্তু একদম ইনটেকের মধ্যে, এটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই আপুরা। এই শাড়িটা দিয়ে দিচ্ছি আমি একদম হচ্ছে গিয়ে লস প্রাইসে, এটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। এটা একটা পিসি আছে, সো এই শাড়িটা আপনি নিয়ে নিতে পারেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 1450 টাকায়। শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 1450 টাকা। যে পাবেন সে খুশি হয়ে যাবেন, ঠিক আছে? শাড়িটা কি আজকে আসবে না কালকে আসবে জানায়েন আপু। আজকে আসবে না কালকে, আজকে অথবা আগামীকালকে পেয়ে যাবেন, আজকে অথবা আগামীকালকে। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা পেয়ে যাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে, এটা নিয়ে ফেলবেন। এটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি, মাত্র 1450 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটাও। শাড়ি দেখা মিস করা যাবে না। ফোন নিয়ে বাথরুমে গোসল করতে আসছি, তুমি ছাড়া এই কমেন্ট আর কেউ করে না। আচ্ছা আপু, শার্টিং কাপড়ে ব্লাউজ কত করে? এগুলো হলো 580 টাকা করে আপু, 580 টাকা করে শার্টিং ব্লাউজ গুলো। আচ্ছা রং পেন্সিল আপু, একদিন ব্লাউজের লাইভ করো। আচ্ছা ঈদের পরে আমি একদিন ব্লাউজের লাইভ করবো না। আমার পরাটা দেখেন আপনারা, জাস্ট কমেন্ট মানে কোন কালারটা লাগবে সেই কালারটা বলে দিলেই হবে। আর আসলে ব্লাউজের লাইভ করবো কি, আমি অন্যান্য মানে আমার প্রয়োজনীয় লাইভই করতে পারি না। দেখেন গয়নার লাইভ, গয়না হিউজ পরিমাণ গয়না জমা রয়েছে, সেই গয়নাই লাইভ করতে পারতেছি না। আমি আর কি লাইভ করব বলেন? আলাদা আলাদা করে লাইভ করার আমি আসলে মনে হয় যে আমি পারি না, নাকি হচ্ছে গিয়ে আইসামি করি, আমি ঠিক বুঝি না। আমি কিভাবে আমার দিন পার হয় আমি ঠিক নিজেও টের পাই না। এটা একটা কাঞ্জিপুরাম শাড়ি, কাঞ্জিপুরাম শাড়ি। এটা হচ্ছে টার্সেল, এটা হচ্ছে বটল গ্রিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, আর এটা গোল্ডেন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? গোল্ডেন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা আপনারা পেয়ে যাবেন অনেক কম প্রাইসে আজকে। গোল্ডেন কালারের মধ্যে এই যে বটল গ্রিনের একটা পার করা আছে, টুকটাক রিজেক্টের শাড়ি, টুকটাক রিজেক্টের কাঞ্জিপুরাম শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন অনেক কম প্রাইসের মধ্যে। টুকটাক রিজেক্টের মধ্যে কম প্রাইসের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন কাঞ্জিপুরাম শাড়িটা। একদম বিয়ের কোনো প্রোগ্রাম থাকলে, যদি কোনো বিয়ের প্রোগ্রাম থাকে হচ্ছে কি আপনার ঈদের পর অনেকের বিয়ের প্রোগ্রাম থাকবে, তো তাদের জন্য বলবো যে আপনি এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন হলুদে পরার জন্য, ঠিক আছে? হলুদে সবাই হচ্ছে গিয়ে নর্মাল সুতি কাপড় পরবে, আপনি একটা কাঞ্জিপুরাম শাড়ি পরে ফেলবেন, অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে ব্লাউজের পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? ব্লাউজের পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে কিন্তু একটা প্যানেল পেয়ে যাচ্ছেন, ব্লাউজের একটা প্যানেল পেয়ে যাচ্ছেন, ব্লাউজ পিস সহ ওই শাড়িটা। আপু লাইভ দেখতে ভালো লাগে, ওকে। আচ্ছা রোজ চৌধুরী, তোমার পরাটা আপি নাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আসলে ওইটা শাড়িটা অনেক সুন্দর, জিমিচু তো সবারই পছন্দ। দেখেন এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন গোল্ডেন কালারের মধ্যে এবং হচ্ছে গিয়ে বটল গ্রিনের মধ্যে। এই শাড়িটা আজকে দিয়ে দিচ্ছি মাত্র হচ্ছে 799 টাকা। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, টুকটাক প্রবলেমের মধ্যে থাকবে। 799 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, 799 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, লটের দামে দিয়ে দিচ্ছি। একদম ইনটেক শাড়ি কিন্তু এটা ইনটেকের মধ্যে টুকটাক রিজেক্ট থাকবে, ইনটেকের মধ্যে টুকটাক রিজেক্ট থাকবে। 799 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। মাকসুদা বেগম কি বলে, আপা এই রোজ চৌধুরীকে শাড়ি দিবেন না? আমি শাড়ি অর্ডার করে কিন্তু নেয় না ফেক। রোজ চৌধুরীর আমি দেব না, এটা আমার জানা আছে, রোজ চৌধুরী তো আমার জানাই আছে। এটা একটা ফেক আইডি, ভুয়া আইডি, এই রোজ চৌধুরী ভুয়া আইডি। হ্যাঁ আচ্ছা, এই হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 799 টাকা। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। আচ্ছা এখন চলে আসছি আমি হচ্ছে গিয়ে স্টক লটের শাড়িতে। সবাই স্টক লটের শাড়ির জন্য রেডি হয়ে যান, যে যেটা নেবেন নিয়ে ফেলবেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তো দেখাইলাম হচ্ছে গিয়ে আপনার শাড়ি, লটের শাড়ি না, এতক্ষণ দেখাইছি রিজেক্ট শাড়ি। হ্যাঁ রিজেক্ট শাড়ি দেখাইছি, এখন কিন্তু আমরা লটের শাড়ি দেখাবো। যে লটের শাড়ি পছন্দ করবেন না তারা দয়া করে রিজেক্টের শাড়ি নিয়ে ফেলবেন, কারণ এগুলি হচ্ছে ইনটেক শাড়ির মধ্যে টুকটাক রিজেক্ট। আমি আমার পরাটার কথা বলে দিয়েছি, ছোট ছোট 2-4টা হয়তো বা স্টোন পড়ে গেছে, এইটাই প্রবলেম, এছাড়া কোনো প্রবলেম না। এরপরে খাদ্যি সিল্ক যেটা, সেটা একটুখানি ছেঁড়া, সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি। আর সিল্ক কাতান যেটা ছিল সেটার মধ্যে টুকটাক রিজেক্ট থাকবে, বাট আমরা কিন্তু একদম হচ্ছে গিয়ে লস প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলি একদম
দেরি করবেন না। আপু লাইভ মিস করার কোনো সুযোগ দেব না আপু, মিস করার সুযোগ দেব না। আমি চলে আসবো মাঝে মাঝে আপনাদের সাথে গল্প করার জন্য, তখন আর শাড়ি দেখাবো না, বসে বসে গল্প করবো, আড্ডা করবো। আপু তোমাকে দেখলে যে কোনো মেয়ের শাড়ি পরার নেশা জেগে যাবে। নাইস আপু তুমি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বেস্ট কমপ্লিমেন্ট। হ্যাঁ বেস্ট কমপ্লিমেন্ট, আমার কাছে ভালো লাগলো কথাটা যে আমাকে দেখলে শাড়ি পরার একটা আগ্রহ জেগে যাবে। আসলে ছোটবেলা থেকে না আমি শাড়ি পরাটা খুব পছন্দ করতাম, একদম ছোট বয়স থেকে। আমি যখন 8-9-এ থাকতাম প্রতিদিন মনে হয় বিকেলবেলা করে শাড়ি পরতাম। বিকেলবেলা আমার মা তো নাই, তো আমার মায়ের যে শাড়িগুলো ছিল প্রতিদিন বিকেলবেলা আমি কেন জানি একবার করে শাড়ি পরতাম। শাড়ি পরাটা আমার এক ধরনের নেশা ছিল। পরবর্তীতে বিয়ের পরে মনে হয় 15 বছর একটানা আমি শাড়ি পরেছি, কোনো 3 পিস পরি নাই। তারপর থেকে আস্তে আস্তে 3 পিস পরা আবার শুরু করে দিয়েছি। তো এখন বিশেষ মানে ছাড়া, অকেশন ছাড়া শাড়িটা পরা হয় না। আর এখন তো একদম প্রতিদিনই একবার করে পরতে হয়, যে হচ্ছে গিয়ে লাইভের জন্য। আপনার পরাটার প্রাইস কত বলে দিয়েছে আপু? 1450 টাকা। আমার পরাটার প্রাইস 1450 টাকা, একদম লস প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি। তো সব আজকে লস প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা শাড়ি, লটের শাড়ি। এখন কিন্তু অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন সবাই আপুরা, এখন অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন। এখন হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখলেই 50 টাকা করে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? প্রিয়াঙ্কা নদী আপু ঈদে দাওয়াত রইলো। আচ্ছা ঠিক আছে, আর কে কে দাওয়াত দিবেন আমাকে বলেন। আপু তাড়াতাড়ি দেখাও, রান্না করবো। আহারে রান্না করবেন, আর বেশি সময় লাগবে না, এখন দেখানো শুরু করলে এক ধারে দেখানো শুরু করে দেবো। পাপিয়া শাহনাজ, আমি তো গানের ফ্যান হয়ে গেছি, তাই ওই গান শোনানোর জন্যই আসবো, আবার গান শোনানোর জন্য, কথা বলার জন্য, গল্প করার জন্য। আচ্ছা সবাই অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন, অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন। সুন্দর একটা শাড়ি, এগুলো কিন্তু লটের শাড়ি, এগুলো কিন্তু নিউ শাড়ি না, এগুলো কিন্তু নিউ শাড়ি না, পুরো লটের শাড়ি। লটের শাড়ি ইভেন ইউজ শাড়িও হতে পারে। লটের শাড়ি মানে হচ্ছে গিয়ে স্টক লট শাড়ি মানে হচ্ছে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, আর এই টুকটাক প্রবলেমগুলো যারা মানতে পারবেন তারাই শুধুমাত্র অর্ডারটা ডান করবেন। টুকটাক প্রবলেমের মধ্যে থাকবে, কোনো কোনো শাড়িতে একটু ছেঁড়া থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে স্পট থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে প্রিন্ট একটু ডিফেক্ট থাকে, কোনো কোনো শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকে না, কোনো কোনো শাড়ি 12 হাত পুরো থাকে না, কোনো কোনো শাড়িতে সুতার টান ববলিনের সমস্যা থাকে, কোনো কোনো শাড়ি একদম ফ্রেশ থাকে, কোনো কোনো শাড়ি ইউজ থাকে, ডল ইউজড, মডেল ইউজড এরকম থাকে। এগুলো জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন আপুরা। আমার কথাগুলি শুনে তারপর অর্ডারটা ডান করবেন যদি লটের শাড়ি অর্ডার করতে চান। আর যারা হচ্ছে গিয়ে কোনো ঝাই ঝামেলার মধ্যে যেতে চান না, তারা হচ্ছে গিয়ে ইনটেক শাড়ির রিজেক্ট যেটা সেটা নিয়ে ফেলবেন কম প্রাইসের মধ্যে। আচ্ছা লাইভ দেখা শাড়ি পরার মন চায়। হ্যাঁ আচ্ছা অ্যাক্টিভ ওকে। খুব সুন্দর একটা শাড়ি দেখিয়ে দিলাম, সাদার মধ্যে পার্পল কালারের একটা ডিজাইন করা আছে, পার্পল কালারের মধ্যে আঁচল পার করা আছে। দেখেন সাদা, একদম ধবধবে সাদা, এটা হচ্ছে গিয়ে বরফ সাদা, বরফ সাদার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ বরফ সাদার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, এবং পার্পল কালারের মধ্যে একটা পার পেয়ে যাচ্ছেন। এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে 12+ একটা শাড়ি, ঠিক আছে? তো 12+ এই শাড়িটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে গিয়ে কত, মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 599 টাকায়, মাত্র 599 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকা। এগুলি লটের শাড়ি, এগুলো কিন্তু নিউ শাড়ি না, এগুলো কিন্তু ইউজের শাড়ি বেশি। 90% শাড়িগুলো ইউজ করা থাকে এবং টুকটাক রিজেক্ট থাকে। অনেকেই মানে অর্ডারটা শেষ করে আপু এটার মধ্যে কোনো ছেঁড়া বা দাগ নাই তো, এই কথাটা প্রশ্নটা করবেনই না। যাদের মধ্যে এই প্রশ্নটা থাকবে তারা লাইভ থেকে দ্রুত চলে যান, অথবা আপনারা হচ্ছে গিয়ে রিজেক্টের যে শাড়িটা সেটা হচ্ছে গিয়ে অর্ডার করেন, ওইটার মধ্যে টুকটাক রিজেক্ট থাকবে, সেই রিজেক্ট আপনারা মেনে অর্ডারটা ডান করেন। এগুলি 90% শাড়িগুলো ইউজ শাড়ি থাকবে, ছেঁড়া থাকতে পারে, স্পট থাকতে পারে, যে কোনো কিছু টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে। মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন, তা না হলে এই ধরনের শাড়ি এত কম প্রাইসে হয় না পুরা। যারা লটের শাড়ি সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই তারা অর্ডার করবেনই না, লটের শাড়ি অর্ডার করবেন না। রিজেক্ট করেন, নিউ শাড়ি অর্ডার করেন, বাট লটের শাড়ি অর্ডার করেন না। আমার কাছে সবকিছুই আছে, লটের শাড়িও আছে, রিজেক্টও আছে, নিউ ইনটেক শাড়িও আছে। এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে 550 টাকায় যদি আপনি অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করবেন। এখন একটা শাড়ি দেখাবো, শাড়িটা অনেক সুন্দর একটা শাড়ি, অনেক সুন্দর একটা শাড়ি। আচ্ছা হচ্ছে লাইভ শেষ হলে রান্না করব। আচ্ছা লাইভ শেষ হলে আমিও রান্না করতে যাব। আমি অবশ্য এমনি রান্না শেষ করে ফেলছি, এখন শুধুমাত্র আমার ইফতারিটা রেডি করতে হবে। হ্যাঁ 599। সুন্দর একটা শাড়ি দেখেন, একদম হচ্ছে কি, এটা কি কালার বলবো, কলা পাতা কালার, ঠিক আছে? কলা পাতা কালার, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। দেখেন স্টিকারটাও আছে,
এটা একটা ইনটেক শাড়ির মধ্যে আসছে, হ্যাঁ, টুকটাক রিজেক্ট থাকতে পারে। এটার মধ্যে স্টিকারও আছে, ইনটেক শাড়ির মধ্যে রিজেক্ট পেয়ে যাবেন, হয়তো টুকটাক রিজেক্ট থাকতে পারে, বাট ইনটেকের মধ্যে, হ্যাঁ। তো এই ইনটেক একটা শাড়ি আজকে পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। টুকটাক প্রবলেম তো থাকবেই, টুকটাক প্রবলেম না থাকলে ইনটেক শাড়িটা কিন্তু লটে আসে না, আর হচ্ছে গিয়ে আমরাও এত কম প্রাইসে রাখি না, ঠিক আছে। তো এই শাড়িটা যার ভালো লাগছে নিয়ে ফেলবেন। আচ্ছা রিকবাবু দুর্দান্ত, ওকে। সবাই কি অ্যাক্টিভ লেখা শেষ? অ্যাক্টিভ আছে আপু, সৌমিত ভৌমিক আছে, নীরব, আচ্ছা, রেক্সোনা আক্তার অ্যাক্টিভ, ওকে। আচ্ছা আমি লাইভটা শেষ হওয়ার পর আমাকে ইনবক্সে পিক দেন, ঠিক আছে? আগে পিক দেওয়ার দরকার নাই, ঝামেলা হয় নাহলে যে আমি আপু আগে পিক দিয়েছি, আমি আগে পিক দিয়েছি। আচ্ছা নূপুর আক্তার অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে আপনার ব্লাউজ পিস সহ, শাড়িটা ব্লাউজ পিস সহ পেয়ে যাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, শাড়িটা ব্লাউজ পিস সহ পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন একদম, আমি বলেই দিলাম, দেখিয়ে দিলাম যে এটা ইনটেকের মধ্যে থাকছে, টুকটাক রিজেক্ট থাকতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। ইনটেক শাড়ি সেহেতু এটার দামটা হচ্ছে গিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 750 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 700 টাকায়। ইনটেক শাড়িও কিন্তু আমি ইনটেকের দামে রাখি নাই, কারণ টুকটাক প্রবলেম থাকবে, এটা জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন, ঠিক আছে? ইনটেক মানিয়ে হচ্ছে গিয়ে একদম ফুল ফ্রেশ না। অ্যাক্টিভ আছে আপু শেফালি বেগম, ওকে, অসাধারণ শাড়িগুলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ জোনাকিরাত। এটা মালিটি পাগ, বুঝি নাই আপু, মানে এই ইংলিশগুলি মনে হয় আমি খুব কম বুঝি। আমার অ্যাক্টিভ লেখা বাকি আছে, আপনার অ্যাক্টিভ লেখা বাকি আছে। আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা নদী আপু, আপনাকে কপি করে অন্য একটা পেজে সেম অফার দেয়, নাম কি বলেন, নাম কি, কোন পেজে আমাকে ফলো করে সেম অফার দেয় বলেন আমাকে একটু বলেন তো, নাম কি, সেই পেজের নাম কি? রিক বাবু সুন্দর লাগছে, সুন্দর কালার। আচ্ছা শেফালি বেগম শাড়িগুলো অসাধারণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রিপা দাস অ্যাক্টিভ আছে আপু, ওকে। সব রকম শাড়ি পেয়ে যায়, হ্যাঁ এটার মধ্যে সব রকম শাড়ি পেয়ে যান। চমৎকার একটা শাড়ি, চমৎকার একটা শাড়ি, অনেক ফ্রেশ একটা শাড়ি কাতানের মধ্যে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কি ডুয়েল টোনের মধ্যে যাচ্ছে, ডুয়েল টোনের মধ্যে যাচ্ছে, বাট কালারটা আপনারা দেখতে 750। এইটা কিন্তু ডুয়েল টোনের মধ্যে অনেক সুন্দর একটা শাড়ি, দেখেন কতটা ফ্রেশ একটা শাড়ি। এটা মনে হয় যে 2 রকম শেড দেয়, কালারটা আমি খয়েরি কালার যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা মুন্নিস কালেকশন আমারই পেজ, আমার ভাই বউয়ের পেজ, আমার পেজ আমার ভাই বউ পেজ একই পেজ, ঠিক আছে? ও আমার পেজের মানে ওনার থাকবে, আমি ওর পেজের ওনার আছি, সমস্যা নাই, একই পেজ, অসুবিধা নাই, একদম বিশ্বস্ত পেজ আপু, ওইটা নিয়ে নিতে পারেন, আমার পেজ আর ওই পেজ একই। আচ্ছা এই হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে? জবা দাস অ্যাক্টিভ, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব সুন্দর একটা ফ্রেশ একটা শাড়ি যদি পেতে চান, যে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা শাড়ি যদি পেতে চান, তাহলে এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। 12 হাতের একদম, মানে কি কালার বলবো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু কালার শেড দেয়, হ্যাঁ, যার কারণে হচ্ছে কালারটা আমি ধরতে পারছি না। তো আপনারা এইটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। এই শাড়িটা খুব সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশনে পেয়ে যাচ্ছেন, এই শাড়িটা মাত্র 650 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র 600 টাকায়, মাত্র 600 টাকায়, ঠিক আছে? আপনার কাছে মানুষ, আমার খুব কাছের মানুষ, একদম কাছের মানুষ, আমরা একসাথে ঘরেরই মানুষ ছিলাম, এই বিজনেসের কারণে আলাদা হয়েছি, মানে এক ঘরে জায়গা হয় না, কি করব। আচ্ছা নাজমুন নাহার হীরা আপু, আপনার শাড়িগুলো ওয়াশ ও আয়রন করে দেখেছি, এখন আপনি দেখলেও চিনতে পারবেন না, এই যে এটাই কথা। হ্যাঁ আমি বারবার এই জন্যই বলি যে এগুলো ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, তারপরে পরবেন, তখন দেখবেন যে আপনার বাসার মানুষও বুঝতে পারবেন না যে এটা হচ্ছে কি আপনি লটে শাড়ি কিনছেন। খুব সুন্দর একটা প্রায় গোল্ডেন কালারের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি, গোল্ডেন এবং রেড, গোল্ডেন এবং রেড মেরুনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। এগুলি আপুরা ইউজ শাড়ি, অনেক ক্ষেত্রে 90% শাড়িগুলো ইউজ শাড়ি, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন একদম। মানে হচ্ছে কি এই দামে যে পাচ্ছেন শুধুমাত্র এইটার কারণে, নাহলে এই ধরনের শাড়ি প্রায় 2000 টাকা, আপনার রিজেক্ট শাড়ি যদি হইতো 2000 টাকায় সেল হইতো, বাট এটা রিজেক্ট না, রিজেক্ট কিন্তু না, এগুলো লটের শাড়ি, ইউজ শাড়ি থাকে বেশি। এই শাড়িগুলি ওয়াশ করতে হবে, আয়রন করতে হবে, তারপর পরতে হবে, ওয়াশ করে আয়রন করে পড়তে হবে আপু, নাইলে হচ্ছে কি আপনি আমাকে দোষারোপ করবেন না,
ঠিক আছে, ওয়াশ করে আয়রন করবেন, দেখবেন অনেক ফ্রেশ লাগছে, অনেক সুন্দর লাগছে। আপুর পরা শাড়িটা অনেক সুন্দর, নিয়ে ফেলেন, আমার পরা শাড়িটা নিয়ে ফেলেন। আচ্ছা, ইকরামুল করিম কে নিছে? আচ্ছা, সে কনফার্ম নিছে তো, নাকি আবার পরে কইবো যে থাক নিব না? আচ্ছা, ইকরামুল করিম কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। শেফালি বেগম আপনার, আচ্ছা জাসরা মাহবুব জেবিন, খুব সুন্দর লাগছে আপনাকে আপু, অ্যাক্টিভ আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। এমএসটি কণিকা বেগম অ্যাক্টিভ আছে, ওকে। আচ্ছা, প্রিয়াঙ্কা নদী আপু কি বলছে দেখি, স্লো কানেকশন দেখাচ্ছে। আপু ইফতার কি নিজেরাই বানাও? আমি নিজের হাতের ইফতার ছাড়া পছন্দ করি না। আমার আলহামদুলিল্লাহ আমার ইফতার আমার সবাই পছন্দ করে, ঠিক আছে। আমি বাহিরের ইফতার একদম পছন্দ করি না, কেউ বানাইলেও সহজে পছন্দ করি না। আমার দেখা দেখি মুন্নি আবার শিখছে, মুন্নিটা আমি অবশ্য আরেকজনের কাছ থেকে শিখছি, ঠিক আছে, তার নামটা এখন আর নেই। তো এখন আমার দেখা দেখি মুন্নিও শিখছে। এখন মুন্নির ছাড়া আর আমার নিজের ছাড়া অন্য কারো ইফতার আমার পছন্দ হয় না। আমার ইফতার মাশাআল্লাহ বলতে হবে, যে খাবে সে মনে রাখবে ইনশাআল্লাহ, এইটুকু আমি বলতে পারি, একদম গলাবাজি করে বলতে পারি, ঠিক আছে। 12.5 হাতের এই শাড়িটা, ঠিক আছে, 12.5 হাতের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 580 টাকা। আর আপনি যদি হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 530 টাকা। আজকে কিন্তু লাস্ট লাইভ, এই লাইভটা আর আজকে রাতের লাইভ হবে। এছাড়া কিন্তু এরপরে থেকে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে যে লাইভ হবে সেটা টুকটাক হচ্ছে গিয়ে গল্প গুজব দিয়ে। শাড়ির লাইভ কিন্তু আজকেই লাস্ট, যার যেটা মন চাইবে নিয়ে ফেলবেন। আপনার পড়াটা আমি নিচ্ছি। আচ্ছা ফাতেমা আপু, আচ্ছা আপনি নিচ্ছেন, ঠিক আছে। আপুর ঈদের আগে কোনো কিন্তু রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই। তোমার কানের গুলো খুব সুন্দর, অনেক বছর আগের, অনেকদিন পর আজকে বের করলাম। হ্যাঁ, আমার কাছে এগুলো না, আমি না প্রায় 5 থেকে 6 জোড়া কিনছিলাম, এই বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন কালার, বাট এখন শেষ হইতে হইতে মনে হয় এই একটাই রয়েছে। ঈদের পরে ব্লাউজ নেব, আচ্ছা ঠিক আছে, ব্লাউজ নিয়ে ঈদের পরে ব্লাউজ বললেই হবে আমাকে। আপু আজকে মনটা ভালো নাই, তাও লাইভ দেখছি। কেন গো আপু, মন ভালো নাই কেন? রাতের লাইভে এসেন, গান শোনাই দেবো নে। আপু আমার কাছে লর্ডের শাড়ি অনেক ভালো, এটা হ্যাঁ, অনেকে যারা নিয়ে মজা পেয়ে গেছে তাদের কাছে। আর যারা হচ্ছে গিয়ে একদম জমিদার টাইপের, যারা একটুখানি এটা সেটা মানতে পারবেন না, তারা এই লাইভটা দেখবেনই না, দেখলে লোভ সামলাইতে পারবেন না। পেয়ে যাচ্ছেন এটা মাত্র হচ্ছে 580 টাকা। আর আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 530 টাকা। অ্যাক্টিভ না লিখে মিথ্যা কথা বলবেন না, অ্যাক্টিভ না লিখে মিথ্যা কথা। 580 অ্যাক্টিভ না লিখে আমার পড়াটা সেল হয়ে গেছে আপু। হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ না লিখে মিথ্যা বললেন না, ঠিক আছে আপু। এই শাড়িটা আমাকে দিও, তোমার হাতের শাড়িটা ইনবক্সে পিক দিয়ে আপু, আমি লাইভটা শেষ হওয়ার পর আপনাদেরকে রিপ্লাই করব। আপু আপনার পড়াটা নিতে চাই। হায় রে আল্লাহ, এতদিন দেখাইছি মনে পড়ে নাই, আজকে পরার পর খুব সুন্দর লাগছে না শাড়িটা? খুব সুন্দর লাগছে পরাটা, মানে কালো আসলে খুঁজেই পাওয়া যায় না, আর এই সেই কালো আমি এতদিন ধরে রাখছি, ঠিক আছে। আপু আপনার ইফতার খাবো, চলে আসেন আমার বাসায় ইফতার খাইতে হলে আসেন। এখন তো এই যে আজকের পর থেকে তো আমি মোটামুটি ফ্রি, তো হচ্ছে গিয়ে যে আসেন, আপনাদেরকে একদম মন ভরে খাওয়াবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, কাতানের মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি, কাতানের মধ্যে খুব সুন্দর একটা কাতানের মধ্যে দেখেন, একদম হট পিঙ্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়িটা অনেক ফ্রেশ, শাড়িটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ। আমি লটের শাড়ি হিসেবে বলছি, যারা রিটার্ন ক্যান্সেল করে তাদের বাসায় আমরা সবাই মিলে ঈদে বেড়াতে যাব। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ঠিকানা দিয়ে দিব, সবাই মিলে বাসায় চলে যান, তাদেরকে গিয়ে 2টা কথা শোনায় আসবেন আর ইচ্ছা মতো খাওয়া দাওয়া করে আসবেন। সুমি চৌধুরী, তুমি যেদিন আমাকে খাদ্যি জর্জেট শাড়ি দিবা সেই দিন আমাকে ইনবক্সে মেসেজ করো। আপু গো, আমি মেসেজ করবো, আমার মনে থাকে না, এত মানুষের রিকোয়েস্ট থাকে, সে কত মানুষকে মনে রাখা যায় বলেন? আমার মেমোরিটা এত ডাল হয়ে গেছে, আমার এখনকার কথাই তখন মনে থাকে না। বলেন আপনারা কিভাবে মনে রাখবো? আমি ঘরের মানুষরাই কয়দিন পরে ভুলে যাব, আমার ঘরের মানুষগুলিরই আমি একসময় ভুলে যাব মনে হচ্ছে। খুবই সুন্দর এবং একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এই ফ্রেশ শাড়িটা মিস করেন না, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে গিয়ে 2 পার্টের, বাট এখানে কিন্তু কোনো জোড়া নাই, এটা ডিজাইনটাই এরকম। আপু দাম বলো, আলো এখনই বলছি আপু, একদম ফ্রেশ পাবেন শাড়িটা, এই শাড়িটা মিস করেন না। লটের শাড়ি হিসেবে একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি, এটার সাথে ব্লাউজ পিসও পেয়ে যাচ্ছেন, এটার সাথে দেখেন একটা ব্লাউজ পিস পেয়ে যাচ্ছেন, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 650 টাকা, মাত্র 650 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা ফ্রেশ শাড়ি 650 টাকায়। এটা আসলে চিন্তার বাইরে।
একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 650 টাকায়। আর আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 600 টাকায়। একদম টোটালি ফ্রেশ শাড়ি এটা। আপু আগের শাড়িটা আরেকবার পিক নেব। আগের শাড়িটা তো মনে হয় একজন নিয়ে ফেলছে। আচ্ছা এর লাইভটা শেষ হওয়ার পরেই করেন, ওইটা ভাঁজ হয়ে গেছে অলরেডি। ঠিক আছে, ওইটা আপনি লাইভটা শেষ হওয়ার পরে দেখে নিন। তোমার বাসায় যাবো, ঠিকানা দাও, ইনবক্সে ঠিকানা দিয়ে দেবো। এখন যদি আমি ঠিকানা দেই সবাই চলে আসবে, ভাই আমি এত সামাল দিতে পারবো না, আমার বাসা ছোট। ঠিক আছে, ঠিকানা চুপে চুপে ঠিকানা দিব না। আচ্ছা এই হচ্ছে শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন মাত্র 650 টাকায়। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। আর হচ্ছে গিয়ে লিখলে অ্যাক্টিভ লিখলে কিন্তু 599 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা এমন ভাবে বলো মনে হয় তুমি দুলাভাইকেও ভুলে গেছো। আসলেই সত্যি কথা, ভুলে গেছি। না ভুললে বাঁচতে পারতাম না তো। আমি যদি ভুলতে না পারতাম তাহলে বাঁচতে পারতাম না তো, আপনাদের সামনে দাঁড়াইতে পারতাম না। ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়িটার আঁচলের অংশ। উল্টা দেখায়, খাদ্য একটা জর্জেট, এই যে খাদ্য জর্জেট তো পাইলামই না, উল্টা। আচ্ছা এইটা খাদ্য একটা জর্জেট, দেখেন বলতে বলতে চলে আসছে খাদ্য একটা জর্জেট শাড়ি। একদম আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন কালারের মধ্যে, সো কিউট। এই হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, একদম মেরুন এবং হচ্ছে এটা নেভি ব্লু না ব্ল্যাক বোঝা যাচ্ছে না, মনে হয় নেভি ব্লু, আবার ব্ল্যাকও মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা খাদ্য জর্জেট। পুরোটার ভিতরে কিন্তু প্লেন আছে, পুরোটা প্লেন, শুধু পাটটা এবং হচ্ছে গিয়ে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন। দাওয়াত না দিলেও আমি আসতেছি, দাঁড়াও, চলে আসো আজকেই চলে আসো রিক বাবু। এই হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর একটা জর্জেট কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, খাদ্য একটা জর্জেট কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, একদম ম্যাটেরিয়ালটা খাদ্য কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আর হচ্ছে গিয়ে ইয়েটা কি বলে, বডিটা প্লেন পেয়ে যাচ্ছেন। আর আঁচল আর পাটটা, হ্যাঁ আঁচল আর পাটটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এটাও পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে গিয়ে 599 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকা। 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই খাদ্য জর্জেটটা। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন যদি হচ্ছে গিয়ে আপনি অ্যাক্টিভ লিখেন, আদারওয়াইজ এটা কিন্তু 599 টাকা। আমি যদি ছেলে হতাম তোমাকে চিন্তা করে নিয়ে এসে বিয়ে করতাম, তোমাকে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। আই লাভ ইউ আপি। আচ্ছা ঠিক আছে, 599। আচ্ছা খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন কালারের কাতান শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখতে অনেকটা হচ্ছে কি ইয়ের মতো, কি বলে কাঞ্জিপুরামের মতো, বাট কাঞ্জিপুরাম না, শাড়িটা কাঞ্জিপুরাম না। খুবই চমৎকার একটা শাড়ি, উল্টা ভাঁজ করছে। আমার মডারেটররা উল্টাও চিনে না, ভাও চিনে না। আমি আমার লাইভের সবাই শাড়ি চিনাই ফেলছি, আমার মনে হয় আমার মডারেটররা এখনো কিছু চিনে নাই। এই হচ্ছে গিয়ে গোল্ডেন কালারের আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আঁচলটা, খুবই সুন্দর। এই যে দেখেন ডিজাইনটা, এই শাড়িটা কোনো মানে এই শাড়িটা একদম ফ্রেশ, কোনো ডিফেক্ট নাই এই শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন, খালি নিয়ে একটু আয়রন করে নেবেন। শাড়িটা যে নেবেন একদম খুশি হয়ে যাবেন, এটা আমি 100% গ্যারান্টি দিচ্ছি। আপু কবে ইফতার করব বলেন, চলে আসেন, এর মধ্যেই চলে আসেন। আমি থাকবো, অবশ্য পরশুদিন থাকবো না, শুধু এরপরে আগে পরে থাকবো, ইফতার টাইমটাই থাকবো। যান, আপনি কবে আসবেন বলে দিন। আচ্ছা এমডি হাফিজ চৌধুরী, আপু কবে ইফতার করব? আচ্ছা হাফিজ চৌধুরী বলছে, হ্যাঁ আপু আপনি চলে আসেন। আচ্ছা রিপা দাস রিয়া, আপু কেমনে এত কথা কম দামে দেন? আপু কেমনে কম দামে দেই, এগুলি লটের শাড়ি, এই জন্য কম দামে দেই। আর লটের শাড়ি হইলেও কি আর এমনি শাড়ি হইলেও কি, আমার পেজে সবই হচ্ছে কম দামে পাবেন, সব কম দামে। মানে অন্যান্য পেজের তুলনায় আমার পেজে একদম সবচেয়ে সর্বনিম্ন কম দামে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এই শাড়িটা একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি, জাস্ট আপনি আয়রন করে নেবেন, ধুইতেও হবে না, এটা ওয়াশও করতে হবে না, জাস্ট এটা আপনি আয়রন করে নেবেন, আর কিচ্ছু করতে হবে না। এই শাড়িটা খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন কালারের মধ্যে, যারা গোল্ডেন লাভার আছেন তারা গোল্ডেন কালারের এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। ঠিক আছে, 12+ একটা শাড়ি, 12+ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 599 টাকায়। আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকায়। একদম সুন্দর একটা শাড়ি। আজকের ইফতার বানাবে,
আজকে আপু তেমন কোনো কিছু করব না, আগে থেকে মাইন্ড সেট আপ করে রাখছি। আজকে আমাদের নর্মাল খাবার হবে। নর্মাল বলতে কি আমি বলি, আজকে আমাদের ইচ্ছা আছে হচ্ছে গিয়ে, গতকালকে আমার মেয়ে বলছিল সেটা করি নাই, এটা আজকে করব। এটা হচ্ছে গিয়ে ও কিনে নিয়ে আসছিল, এটা কি কয়, মোমো। মোমো কিনে নিয়ে আসছিল, সেই মোমো আর হচ্ছে গিয়ে মোমো খাবো, আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই যে একটা জুস আছে, যেটা দুধ, কলা, খেজুর, কিশমিশ, বাদাম এগুলি মিলে একটা জুস করে, যে সেটা করব। আর দেখি হয়তো বা কিছু একটুখানি পেঁয়াজু ভাজতে পারি, আদারওয়াইজ কিছু করব না তেমন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা, ভালো লাগলে নিয়ে ফেলবেন। এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 599 টাকায়, অনেক ফ্রেশ সুন্দর একটা শাড়ি। আমি নেবো হাসিকণা আপু। আচ্ছা, আমি এর আগের 2টা শাড়ি নিছি, খুব ভালো কোয়ালিটি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, যে নেবেন আগে আগে দিয়ে ফেলেন, বাট আমি লাইভ শেষ করার পরে পিক দেন, লাইভ শেষ করার পরে পিক দেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন দেখাই দিচ্ছি একটা কটনের মধ্যে একটা শাড়ি, মেরুন কালারের মধ্যে কটনের মধ্যে একটা শাড়ি দেখাই দিই। হ্যাঁ, মেরুনের মধ্যে কটনের মধ্যে একটা শাড়ি। এটা হচ্ছে কি আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন, আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন কটনের মধ্যে, একটু আয়রন করে নিতে হবে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, কটন যেহেতু একটু আয়রন করে নিতে হবে আপুরা। এছাড়া আর এটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, শুধুমাত্র একটু আয়রন করতে হবে, আদারওয়াইজ কোনো সমস্যা নাই শাড়িটায়। আজকে লাস্ট শাড়ি বিক্রি। আচ্ছা, আমি নিতে চাই ঘিয়া কালারটা, আপু কিভাবে পাবো? ঘিয়া কালার কোনটা? আচ্ছা, ওইটা একজন নিয়ে ফেলবে, তারপর আপনি ইনবক্সে পিক দেন, ইনবক্সে পিক দেন, যে আগে পিক দিবে তাকেই দিয়ে দেবো, সমস্যা নাই, যে আগে পিক দিবে তাকেই দিয়ে দেবো। একদম মেরুন কালারের মধ্যে একটা কটন শাড়ি, যার ভাল লাগছে নিয়ে ফেলবেন। 12.5 হাতের শাড়ি, 12.5 হাতের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 499 টাকায়। 499 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। আর আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটার মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফেক্ট নাই, জাস্ট আপনি আয়রন করে নেবেন, আর হচ্ছে পারলে ওয়াশ করে না করলেও চলে, না ওয়াশ করলেও চলে। হ্যাঁ, জাস্ট আপনি একটু আয়রন করে নেবেন, আর কিছু না, পুরোপুরি মানে করতে, ফিনিশিং দিতে আপনাকে আয়রনটা করে নিতে হবে। 499 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 450 টাকায়। আচ্ছা, এমডি হাফিজ চৌধুরী, আমার সব শাড়ি অনেক সুন্দর হয়েছে আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা আপু, তুমি যে শাড়িটা পরে আছো ব্ল্যাক, এটার ভিতরে কি আরেকটা হবে? আপুর ছিল, সব সেল হয়ে গেছে, এই একটা পিসি আছে। আচ্ছা, এই একটা শাড়ি দেখেন, চমৎকার একটা শাড়ি। এই শাড়িটা কার লাগবে বলেন? পিচ কালারের মধ্যে, পিচ কালারের মধ্যে শাড়িটা একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি, পিচ কালারের মধ্যে। দেখেন, এটা অনেকটা খাদ্দি সিল্কের মতো লাগে, অনেকটা খাদ্দি সিল্কের মতো লাগে, ঠিক আছে? পিচ কালারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, পিচ কালারের মধ্যে কটন শাড়ি। আমি নেব নুরনাহার হীরা, আপনি ইনবক্সে পিক দিয়ে আপু, লাইভটা শেষ হওয়ার পর পিক দিয়ে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন, খুবই খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। এটা আসলে কোনো মানে বলার ভাষা নাই, ঠিক আছে? এত সুন্দর একটা শাড়ি, এত সুন্দর একটা শাড়ি, এটার মধ্যে একদম কোনো ডিফেক্ট আমি পাই নাই। এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন, চমৎকার একটা শাড়ি। এটা জাস্ট আপনি একটু আয়রন করে নেবেন, আর কিচ্ছু করতে হবে না, জাস্ট আপনি একটু আয়রন করে নেবেন, আর কিচ্ছু করতে হবে না। এই হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে শাড়িটা, খুবই চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু 12 হাতের একটু কম আছে, 12 হাতের একটু কম আছে, ঠিক আছে? আপনারা যারা একটু স্বাস্থ্য কম আছেন, স্লিম ফিগার আছেন, তাদের মোটামুটি সুন্দর মতো হয়ে যাবে। যারা একটু স্বাস্থ্যবান, তাদেরকে আমি বলবো একটুখানি কাপড় জোড়া দিয়ে আপনি এত সুন্দরভাবে একদম নিউ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, একদমই নিউ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই, ঠিক আছে? একটুখানি কাপড় আপনারা জোড়া দিয়ে, এই পিচ কালারের কাপড়ই জোড়া দেন, বা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইটের মধ্যে কাপড় জোড়া দেন, যেটা দেন সুন্দর একটা। এটাও আমি নেব, নিয়ে ফেলেন, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন অনলি হচ্ছে গিয়ে 580 টাকা, 580 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, তাহলে এটা পেয়ে যাচ্ছেন 530 টাকা, এতটুকখানি কম আছে। বাট শাড়িটা একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি, ঠিক আছে? একদম ফ্রেশ। এই একটা শাড়ি দেখাই দিই পার্পল কালারের মধ্যে, এই শাড়িটা অনেক ফ্রেশ, পার্পল কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা এবং পার্পল কালার, ডুয়েল টোন, দেখতে পাচ্ছেন? একদম বর্তমান যুগের শাড়িগুলির মতো একদম জুয়েল টোনের মধ্যে খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এটাও দেখেন, এই যে স্টিকার করা, এটাও ইনটেক শাড়ি,
এটাও ইনটেক শাড়ি, আমি তো খেয়ালই করি নাই রে। এটা ইনটেক শাড়ি, দেখেন খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। ইনটেকের মধ্যে টুকটাক রিজেক্ট হিসেবে দিতে পারি, ঠিক আছে? ইনটেকের মধ্যে টুকটাক রিজেক্ট হিসেবে দিতে পারি। এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন, ভালো লাগলে ঈদ করতে পারবেন, ঈদ করে ফেলতে পারবেন এই শাড়িটা দিয়েও। আপু লাল সাদা শাড়ি আছে, আপাতত নাই, এটা নেব আলে আলো, নিয়ে ফেলেন, ইনবক্সে পিক দিয়েন। বাট লাইভের পরে, এই যে এটার পরেই লাইভ শেষ হয়ে যাবে, লাইভের পরে 2 মিনিট পরে আমাকে হচ্ছে গিয়ে নক করবেন, লাইভের পর 2 মিনিট পরেই নক করবেন। এটার সাথেও ব্লাউজ পিস পেয়ে যাচ্ছেন, এটার সাথেও ব্লাউজ পিস পেয়ে যাচ্ছেন আপুরা। 14.5 হাতের একটা শাড়ি, একদম ইনটেকের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। টুকটাক রিজেক্ট থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, টুকটাক রিজেক্ট থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 780 টাকায়, 780 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এরকম ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 730 টাকায়। মানে হচ্ছে গিয়ে 2500-3000 টাকা দামের একটা শাড়ি মাত্র 730 টাকা। এটা সম্ভব? কেমনে সম্ভব? একদম ইনটেকের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 730 টাকায়। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ। রাতে আমরা বেশি কথা বলবো, বেশি গল্প করব। এখন সবাই রান্না করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতেছে, নিশ্চয়ই রান্না করতে যাবে, ঠিক আছে? তো রাতে আমরা গল্প করব এবং শাড়ি দেখাবো। রাতে চলে আসবেন সবাই। এখনকার জন্য আল্লাহ হাফেজ।